ایک بار اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے نبی، آپ کے پیارے صحابی بلال صرف 7 دن اور اس دنیا میں جیوت رہیں گے، 7 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ خبر جاننے کے بعد اپنے وششٹ صحابی حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے کہا، اے میرے صحابیوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے پیارے صحابی بلال 7 دن بعد اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے اس پیارے صحابی نے ابھی تک شادی کی سنت ادا نہیں کی ہے، اس لیے تم جاؤ مدینہ کے ہر گھر میں تلاش کرو کہ کیا کوئی بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میرے اس پیارے صحابی سے کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، لیکن تم اس باپ کو یہ ضرور بتا دینا کہ بلال صرف 7 دن اور اس دنیا میں جیوت رہیں گے۔ حضرت علی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نردیش ملنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے دلہن کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ بیٹی کے باپ کے پاس جا کر کہتے، اللہ کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے دلہن کی تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی بلال سے کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان کی یہ بات سن کر بیٹی کے باپ کہنے لگے، ہم اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت بلال کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کیوں نہیں دیں گے؟ ہم ضرور ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہیں گے، یہ تو ہمارے لیے ایک سوبھاگیہ کی بات ہوگی۔ تب حضرت علی اور عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، لیکن تم ایک بات جان لو، حضرت بلال صرف 7 دن اور اس دنیا میں جیوت رہیں گے، 7 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ خبر بھی بتانے کے لیے کہا ہے۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حضرت بلال صرف 7 دن اور اس دنیا میں جیوت رہیں گے تو وہ کہنے لگے، اگر استھتی ایسی ہے کہ بلال 7 دن بعد اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے تو ہم کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی ان کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ 7 دن بعد ہماری بیٹی ودھوا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما مدینہ کے وبھن ستھانوں پر حضرت بلال کے لیے ایک لڑکی کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں کوئی لڑکی نہیں ملی۔ تلاش کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک ویکتی جھوپڑی بنا کر اس جنگل میں رہ رہا ہے۔ جب اس ویکتی نے حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندو، تم کس ادیش سے اس جنگل میں میری جھوپڑی میں آئے ہو؟ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما نے اس کی بات سن کر کہا، ہم اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر اور علی ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیش پر ان کے ایک پیارے صحابی حضرت بلال کے لیے ایک لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں جس سے ان کی شادی کی جا سکے۔ تب اس ویکتی نے کہا، اگر ایسا ہے تو میری ایک بیٹی ہے، میں اسے اللہ کے پیارے صحابی حضرت بلال کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بیٹی ان کے ہاتھوں میں کیوں نہیں دینا چاہوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں۔ اپنی بیٹی کو ان کے ہاتھوں میں دے کر میں خود کو ایک سوبھاگیہشالی محسوس کروں گا۔ تب حضرت علی اور عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، لیکن تم یہ بات بھی جان لو، اللہ کے وہ پیارے صحابی اس دنیا میں صرف 7 دن اور جیوت رہیں گے، 7 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حضرت بلال صرف 7 دن اور اس دنیا میں جیوت رہیں گے تو وہ کہنے لگے، اگر استھتی ایسی ہے کہ بلال 7 دن بعد اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے تو ہم کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی ان کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ 7 دن بعد ہماری بیٹی ودھوا ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کرشمہ اور دعا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس دن انتقال کرنے والے تھے اس دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی، آج رات ہی تو میرا انتقال ہوگا، انتقال سے پہلے میرا من کچھ روٹی کھانے کا کر رہا ہے، اس لیے تم جاؤ پڑوس کے گھر سے تھوڑا آٹا لا کر میرے لیے کچھ روٹیاں بناؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پتنی نے ان کے کہنے کے انوسار 7 روٹیاں بنائیں اور ان کے سامنے پروس دیں۔ اسی سمے ایک بھکاری دروازے پر آ کر آواز دے کر بولا، اے گھر کے مالک، آج کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، بھوک سے میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، کرپیا مجھے کچھ کھانا بھیک میں دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک بھکاری کھانا مانگ رہا ہے تو انہوں نے اپنی مرتیو سے پہلے کی انتم اچھا پوری نہ کر کے ساری روٹیاں اس بھکاری کو دان کر دیں۔
फ़कीर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने ही वे रोटियां खाने बैठ गया। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की मृत्यु का समय निकट आया तो हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए उनके दरवाजे पर आए। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक फ़कीर घर के अंदर जाने का रास्ता रोके बैठा है। तब हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस फ़कीर से कहा, ऐ फ़कीर, तू यहाँ रास्ता रोक कर क्यों बैठा है? मुझे घर में प्रवेश करने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदेश दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज़ कर लूँ। तब उस फ़कीर ने अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अज़राइल, क्या तू नहीं जानता कि खाना खाने के समय किसी को परेशान नहीं किया जाता? क्या तू नहीं देख रहा है कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फ़कीर किसी भी तरह रास्ता नहीं छोड़ रहा है तो वे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर बोले, ऐ परवरदिगार, मैं आपके हुक्म से आपके बंदे बिलाल की रूह कब्ज़ करने गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक फ़कीर बिलाल के घर के दरवाजे का रास्ता रोके बैठा है। मैं उसके कारण बिलाल के घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ और उनकी रूह नहीं ले पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, आए अज़राइल, जो बंदा बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा है वो मेरा अत्यंत प्रिय और प्यारा बंदा है। खबरदार, तू उसके साथ किसी भी तरह की बेअदबी न करना। अब तू अदब से उससे पूछ कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई मांग है तो उसे पूरी कर, फिर बिलाल की रूह लेकर आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश पर हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम फिर से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने पहुँचे, लेकिन तब भी देखा कि वो फ़कीर रोटियां खा रहा है। इस बार हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस फ़कीर से कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम बिलाल के दरवाजे से हटने के लिए क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देगा। तब उस फ़कीर ने कहा, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दान की हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो 1 गुना दान करेगा उसके बदले अल्लाह उसे 10 गुना देगा। मैं चाहता हूँ कि बिलाल की इन 7 रोटियों के बदले उसे 70 साल की उम्र दी जाए। फ़कीर की बात सुनकर हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो असंभव है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनकी रूह कब्ज़ करने का आदेश दिया है, अतः मुझे उनकी रूह लेनी ही होगी। इसके अलावा तुम जो भी चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देगा। तब उस फ़कीर ने कहा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। दुनिया का कोई धन दौलत, सांसारिक सुख शांति की कोई आशा मेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सहाबी हज़रत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी जाए। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ये मांग मैं किसी भी तरह पूरी नहीं कर सकता। तब फ़कीर ने कहा, आए अज़राइल, अल्लाह ताला के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलाल की उम्र नहीं बढ़ाते तो मैं 70 साल तक 7 रोटियां खाकर बिलाल के दरवाजे पर बैठा रहूंगा और न तुम बिलाल के घर में प्रवेश कर पाओगे और ना ही उनकी रूह ले पाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र हदीस शरीफ में फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में कुछ ऐसे प्यारे बंदे होते हैं कि जब वो अल्लाह के नाम पर शपथ लेकर कोई बात कहते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी वो बात पूरी करता है। हज़रत बिलाल के दरवाजे पर जो फ़कीर बैठे थे वे कोई साधारण फ़कीर नहीं थे। वे अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से हज़रत बिलाल की उम्र बढ़ाने की दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मांग पूरी किए बिना रह नहीं सके। अल्लाह ताला ने हज़रत अज़राइल से कहा, ऐ मलकुल मौत अज़राइल, मेरे प्यारे बंदे उवैस करनी ने एक मांग की है और मैं अल्लाह उस मांग को पूरा नहीं करूँगा। ये कैसे हो सकता है? तुम वापस लौट आओ। मैंने अपने प्यारे बंदे की मांग मंजूर कर ली है और नबी के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी है। जब वो शख्स अपनी बेटी को लेकर निकला तो उसी वक्त फरिश्ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह को लेकर ऊपर की जानिब उड़ रहे थे। जैसे ही उस बेटी की नज़र हज़रत बिलाल की जनाजे पर पड़ी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, मैं वाकई बदनसीब हूँ। काश कि मैं तुमसे पहले मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ऐ मेरे शौहर, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को जीऊँगी, तुम्हारी खिदमत करूँगी, लेकिन काश ये 7 दिन भी नसीब में नहीं थे। ऐ मेरे शौहर, मैंने तो सोचा था कि 7 दिन बाद तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे,
लेकिन ये भी न हुआ कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाती। हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जैसे ही उस लड़की को इस हाल में देखा, उनके दिल भर आए। वे फूट फूट कर रोने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद करने लगे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, आपने सच फरमाया था, वाकई इस बेटी का ईमान बहुत ऊंचा है और उसकी मोहब्बत अल्लाह के वलियों के लिए सच्ची है। जनाजे के बाद हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा उस बेटी को लेकर वापस उसी झोपड़ी में आए और उसके बाप को सारी बात बताई। फिर वो बेटी उस झोपड़ी में रह गई और हर रोज़ सुबह उठकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्र पर जाती और कहती, ऐ मेरे शौहर, आज मैं तुम्हारे लिए कुरान पढ़कर इसाले सवाब कर रही हूँ। ऐ मेरे शौहर, आज मैं रोज़ा रख रही हूँ ताकि उसका सवाब तुम्हें पहुँचे। ऐ मेरे शौहर, आज मैं यतीम बच्चे को खाना खिला रही हूँ ताकि उसका सवाब तुम्हें नसीब हो। वो लड़की हर रोज़ यही करती और हर रोज़ हज़रत बिलाल के मज़ार पर जाकर रोती, दुआएं करती और उनकी याद में इबादतें करती। लोग कहते थे, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी रूह हज़रत बिलाल के साथ ही कहीं और जा चुकी है। उसने अपने दिल की मोहब्बत को कब्र में भी जिंदा रखा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर मोहब्बत हो अल्लाह के वलियों से तो उसमें कोई शर्त नहीं होती। औरत हो या मर्द, जब नीयत पाक होती है तो अल्लाह उसे ऐसे मकाम देता है जो दुनिया वाले समझ नहीं सकते। जिस रिश्ते में अल्लाह के नबी की रज़ा हो, उसमें बरकतें ही बरकतें होती हैं, चाहे वो रिश्ता 7 दिन का ही क्यों ना हो।